أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم
السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam kuliah membaca buku Manhaj Golongan yang Selamat. Pada malam ni kita akan bahaskan pula bab siapakah At-Taifah Al-Mansurah di surat 42. Boleh kita perhatikan ni halaman 42, tajuk siapakah At-Taifah Al-Mansurah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita telah bahaskan bab siapakah Al-Firqah An-Najiyah, ya, ciri-ciri Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah, yakni golongan yang selamat. Ini istilah yang pertama atau fokus yang pertama yang dibahaskan dalam buku ini. Ada istilah yang kedua yang juga diperkenalkan oleh penulis dalam buku ini, yaitu At-Taifah Al-Mansurah.
yang membawa erti golongan yang diberi kemenangan. Istilah yang pertama, golongan yang selamat. Itu pun tajuk buku ni lah. Tapi ada istilah yang kedua, iaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Golongan yang diberi kemenangan. Jadi, siapakah yang dimaksudkan dengan golongan yang diberi kemenangan? Adakah kedua istilah ini merujuk kepada golongan yang sama? Atau dia merujuk kepada golongan yang berbeza? Atau bagaimana? Dan dari mana datangnya istilah golongan yang diberi kemenangan ini? Jadi kita lihat, siapakah At-Ta'ifah Al-Mansurah? Dari sudut bahasa Arab, At-Ta'ifah Al-Mansurah berarti golongan yang diberi kemenangan. Jadi boleh digariskan. Ia golongan yang diberi kemenangan. Yang ini golongan yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Berbanding golongan-golongan yang lain. Ini dengan kata lain, satu-satunya golongan yang akan diberi kemenangan oleh Allah. Ya, tinggal lagi siapakah mereka. Baik, kita lihat nombor 1. Nabi SAW bersabda, tak ada suara, boleh tengok suara mungkin, boleh dicek. Ada, baik. Jadi kita lihat nombor 1, Nabi SAW bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum, hatta ya'tiya amrullah. Akan sentiasa ada dalam kalangan umatku kumpulan yang zahir di atas kebenaran. Kita lihat, tidak dimudaratkan, yakni mereka tidak dimudaratkan oleh apa betullah. Baik, afwan. Baik, kita perhatikan nombor 1. Di tajuk atau di halaman 42 di bawah tajuk siapakah Ta'ifah Al-Mansurah, halaman 42. Nombor 1, Nabi SAW bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. Akan sentiasa ada dalam kalangan umatku kumpulan yang zahir di atas kebenaran. Ini zahir di atas agama Islam. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak dimudaratkan oleh sesiapa yang mengecewakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sehinggalah datangnya perintah Allah. Yani sehinggalah datangnya hari kiamat. Hadisnya sahih daripada riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, untuk makluman, hadis yang telah kita baca tadi, inilah hadis yang menjadi asasnya istilah At-Ta'ifah Al-Mansurah. Yang ini tajuk bab kita ni, At-Ta'ifah Al-Mansurah. Asasnya kembali kepada hadis ini. Ya. Jadi, dengan kata lain, tuan-tuan boleh letak catatan di atas hadis nombor 1 ni. Hadis At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ya. Kalau sebelum ni kita telah sebut tentang hadis perpecahan umat. Betul, tuan-tuan, kan? Hadis perpecahan umat itu juga menjelaskan kepada kita hadis golongan yang selamat. Betul, ya. Dalam hadis perpecahan umat, Nabi jelaskan tentang bagaimana umat Islam, umat Nabi Muhammad akan pecah kepada 73, 72 masuk neraka, satu saja yang selamat. Ya. Jadi hadis perpecahan umat adalah juga hadis yang menjelaskan golongan yang selamat. Ada pun istilah golongan yang diberi kemenangan, At-Ta'ifah Al-Mansurah. Hadis di depan kita inilah yang menjadi asasnya atau dasarnya. Baik, jadi kita lihat hadis ini. Kata Nabi SAW, akan sentiasa ada dalam kalangan umatku kumpulan Ta'ifah. Kumpulan, golongan, ya, samalah kita kata. Akan sentiasa ada dalam kalangan umatku kumpulan yang zahir di atas kebenaran. Tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan yang zahir di atas kebenaran? Ya.
Sebelum itu tuan-tuan boleh kita perhatikan perkataan umatku. Akan sentiasa dalam kalangan umatku. Umat Nabi Muhammad ada dua jenis, betul? Iaitu ummatul da'wah, ummatul istijabah. Ummatul da'wah ialah umat akhir zaman ini semua. Yang Islamnya dan yang bukan Islamnya. Semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, maka manusia ketika itu sampailah ke akhir zaman, sampailah hari kiamat, mereka ini semua umat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kerana semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul, risalah Rasul-Rasul dahulu telah apa tuan-tuan? Dimansuhkan. Ya? Risalah Nabi Isa, risalah Nabi Musa, ya? Semua risalah-risalah Rasul-Rasul sebelum baginda dimansuhkan. Ya? Yang ini tidak lagi diperakui. Sebaliknya, risalah, satu-satunya risalah yang diperakui, yang diterima, ialah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua manusia diperintahkan supaya ikut risalah Nabi Muhammad. Betul? Disuruh supaya ikut syariat Nabi Muhammad. Disuruh supaya terima agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang terima, maka dialah orang Islam. Siapa yang menolak, maka dia orang kafir. Betul? Jadi ini termasuklah atas golongan ahli kitab, Yahud dan Nasara. Mereka diperintahkan supaya menerima syariat Islam. Dan sekiranya mereka terus degil, berpegang dengan agama mereka, ya, maka mereka diperkirakan salah, bahkan mereka dihukum sebagai musyrik dan kafir, dan diancam dengan azab api neraka di hari akhirat nanti. Jadi ini kita kata ummatud da'wah. Ummatud da'wah, ya, umat yang diperintahkan supaya terima dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Umat yang kedua ialah ummatul istijabah, yakni umat yang terima dakwah. Umat yang terima dakwah Nabi Muhammad. Iaitu siapa? Orang-orang Islam. Siapa yang terima, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, maka dia adalah Muslim. Dan mereka ini adalah umat istijabah. Umat yang terima dakwah Nabi. Baik, jadi persoalan. Kata Nabi akan sentiasa akan ada dalam kalangan umatku. Jadi saya nak tanya tuan-tuan. Umatku di sini merujuk kepada ummatud da'wah, umat akhir zaman ini seluruhnya, yang Islamnya dan yang bukan Islamnya, atau ummatul istijabah, umat Islam secara khasnya. Siapa? Tuan-tuan, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kita kata, semestinya. Akan sentiasa akan ada dalam kalangan umatku, yakni umat Islam. Yang ini tuan-tuan boleh letaklah dalam atas kurungan di atas tu. Ya, umatku, yakni Islam, umat Islam. Akan sentiasa ada dalam kalangan umat Islam. Itu maksudnya. Saya ingat, bila kita kata macam tu, ya, tuan-tuan dah semakin nampak, ya, hadis ni nak kata apa. Akan sentiasa ada dalam kalangan umat Islam kumpulan yang zahir di atas kebenaran. Dah semakin jelas hadis ni, betul? Akan sentiasa ada dalam kalangan umat Islam kumpulan yang zahir di atas kebenaran. Maksud lawan dia apa, tuan-tuan? Bila Nabi kata akan sentiasa ada dalam kumpulan umat Islam, kumpulan yang zahir di atas kebenaran. Maksud lawan dia ialah bahawa akan ada juga dalam kalangan umat Islam kumpulan yang zahir di atas kebatilan. Kebenaran lawan dia kebatilan, betul? Yakni akan ada dalam kalangan orang Islam yang berpegang dengan kebatilan. Mereka Islam, tapi bukanlah Islam seperti mana yang sepatutnya. Ya, jadi ketika mana mereka bergulung dengan hal-hal yang batil dan seumpamanya, hal bid'ah, ya, hal maksiat dan sebagainya. Itu maksud dia, betul atau tidak, tuan-tuan? Ya. Yang ini dengan kata lain, bukanlah semua umat Islam ini berdiri di atas kebenaran. Ya. Sebab tu orang kata, kalau nak menilai Islam, jangan lihat pada
umatnya, tapi lihatlah pada ajaran dia, betul? Ya, macam itulah, lebih kurang. Baik, itu satu. Yang kedua, Nabi mengatakan akan sentiasa ada dalam kalangan umat Islam kumpulan yang zahir di atas kebenaran. Apakah maksudnya kumpulan yang zahir di atas kebenaran? Zahir di atas kebenaran maksudnya apa? Kita kata maksudnya mereka yang teguh di atas ajaran Islam. Ya. Yang ini mereka zahir, lawan dia tersembunyilah. Ya. Yang ini mereka benar-benar menzahirkan. Kalau siapa yang sembunyikan, itu kita tak tahulah macam mana sebab dia dah sembunyikan. Tapi nak kata, Nabi kata, mereka ni menzahirkan kebenaran. Ya. Yang ini mereka menzahirkan ajaran Islam yang sebenar. Ya. Bukan ajaran Islam yang telah diselewengkan, yang ditokok tambah, yang diubah. Sebaliknya mereka zahirkan ajaran Islam seperti mana yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian satu lagi tuan-tuan, ya. Zahir di atas kebenaran Islam, timbul persoalan tuan-tuan. Islam versi mana? Islam versi mana? Sebab kalau tuan-tuan, pertamanya kita maklum umat Islam berpecah. Ini kita dah bahas dalam hadis perpecah umat. Ya, dan umatku akan berpecah. Ya, kata Nabi. Sedangkan mereka semua mendakwa Islam. Bahkan mereka semua mendakwa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kumpulan yang zahir atas kebenaran ni, yang mana satu? Kumpulan yang mana satu? Dan dalam semua kumpulan-kumpulan ni, ada tak siapa daripada mereka yang kata kami sesat? Kami berdiri di atas kebatilan. Ya, kami mengaku. Cuma kami pertahankanlah kebatilan kami ini. Ada siapa yang mengaku lurus bendul macam tu? Ya. Bahkan kita kata semua mengaku bahawa dia betul. Semua mengaku bahawa dia selamat atau dia yang betul, yang bagus, ya, dan sebagainya lah. Jadi kita nak kena tahu jugalah yang mana satu. Saya boleh kata ini dijelaskan dalam hadis perpecahan umat dan dijelaskan, ya, kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka semua dalam neraka kecuali satu, al-jamaah, ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi menjelaskan mereka yang berpegang teguh di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini dalam hadis perpecahan umat. Jadi kita kata mereka yang berpegang teguh di atas jalan Nabi dan jalan para sahabat, mereka itulah yang dimaksudkan di sini. Ya. Kumpulan yang zahir di atas kebenaran. Yang ini mereka yang berpegang dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Itu dia. Ya, kerana hadis saling menjelaskan antara satu sama lain. Betul. Hadis saling menjelaskan antara satu sama lain. Baik. Tidak dimudaratkan oleh sesiapa yang mengecewakan mereka. Mereka tidak dimudaratkan. Ya. Tidak dimudaratkan oleh sesiapa yang mengecewakan mereka. Maknanya mereka tidak terkesan. Ya. Mereka tidak berpaling tadah. Mereka tidak rasa lemah. Ya. Sebaliknya mereka teguh di atas kebenaran itu. Mereka tidak rasa tertekan untuk nak ikut mana-mana kumpulan yang lain. Ya. Sebaliknya mereka teguh di atas kebenaran sehinggalah datang perintah Allah, sehinggalah datang hari kiamat. Ya. Jadi tuan-tuan, hadis ini adalah satu jaminan daripada Nabi SAW bahawasanya dalam setiap atau pada setiap zaman akan ada kumpulan yang selamat ini. Kumpulan yang selamat akan wujud pada setiap zaman. Tak mungkin pada satu-satu zaman itu semua umat Islam sesat. Seperti mana kadang-kadang disebut, ya, tentang pemikiran melampau golongan Khawarij. Golongan Khawarij kan antara
kecenderungan mereka ialah mereka mengkafirkan sesama saudara Muslim. Betul? Mereka memusuhi orang Islam dan berbaik-baik dengan orang bukan Islam. Itu ciri sifat khawarij lah. Tapi antara yang perkara yang boleh kita kata melucukan tapi macam mengejutkan tentang apa yang disebut perbualan seorang khawarij yang dia pergi buat umrah, dan ketika dia sedang tawaf, ya, dia berkenalan dengan seorang ni, ya, dan dalam perbualan mereka ternyata bahawa mereka kedua-duanya membawa pemikiran khawarij. Jadi kemuncaknya seorang tu dia kata, ya, umat Islam yang ada ni semua dah kafir. Semua dah sesat. Yang selamatnya aku dengan engkau. Yang selamatnya, yang betul-betul Islam aku dengan engkau, dengan ada seorang lelaki tua dekat negeri Nun di sana. Ini kita kata, ini pemikiran khawarij yang melampau. Ya. Kalau mana-mana, kadang-kadang kita tengok, mana-mana negara yang ada orang bawa pemikiran ni memang merosakkan. Ya. Dia bermula dengan dikafirkan pemerintah. Kemudian siapa saja yang setuju dengan pemerintah, dia akan kafirkan. Mula-mula dengan pemerintah. Yang pemerintah tertinggi tu. Raja ke, presiden ke, Perdana Menteri ke, dikafirkan. Kemudian dia kata, barisan menteri tu semua kafir lah. Sebab dia setuju dengan pemerintah. Kemudian, siapa pula yang menyokong pemerintah tu? Kumpulan, anggota keselamatan. Polis, tentera, ni semua dikafirkan. Kemudian akhirnya satu semua kaki tangan awam. Ini semua kafir. Ya, sebab mereka menyokong. Menyokong apa? Apa biasa istilah-istilah yang digunakan apa, tuan-tuan? Mereka menyokong rejim zalim ni. Ya, ini kafir semua ni. Mana rakyat jelata yang menyatakan taat setia kepada pemerintah yang kafir ni, mereka kafir juga. Jadi itu akhirnya yang tinggal siapa? Aku dengan kau ada seorang lelaki tua dekat Nun, dekat negara India sana tu. Jadi, ya, kita kata adakah mungkin macam tu, ya. Sedangkan dalam hadis ni kita lihat Nabi mengatakan kumpulan, ya, akan sentiasa dalam kalangan umatku kumpulan. Maknanya bukan orang perseorangan, bukan seorang, tapi kumpulan. Mereka yang berdiri di atas kebenaran. Dan mereka ini adalah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, ikut pemahaman para sahabat. Ya. Itulah yang dimaksudkan dengan golongan At-Ta'ifah Al-Mansurah ini. Golongan yang diberi kemenangan. Ya. Kerana Allah memberi kekuatan kepada mereka. Untuk tidak dimudaratkan oleh siapa yang mengecewakan mereka. Dan macam mana mereka tidak boleh dimudaratkan oleh siapa yang mengecewakan mereka? Yang ni, boleh tak mereka ni akan mendapat ancaman? Boleh tak mereka ni, ya, dikenakan hukuman, dipenjarakan dan sebagainya? Semestinya, ya, itu memang sunnatullah. Ya. Tinggal lagi mereka tidak dimudaratkan. Yang ini mereka diberi kekuatan dan mereka diberi kemenangan oleh Allah SWT. Allah memberi kekuatan kepada mereka. Ya. Baik. Kita lihat nombor 2. Nabi SAW sabda, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum wa la tazalu ta'ifatun min ummati mansurun la yadhurru man khadalahum hatta taqum as-sa'ah." Jika penduduk Syam sudah rosak, maka tiada kebaikan lagi pada kalian. Dan akan sentiasa ada sekelompok daripada umatku yang diberi kemenangan. Tidak dimudaratkan oleh siapa yang mengecewakan mereka, sehinggalah berlaku kiamat. Hadis ini ada memberi perincian lagi. Tuan-tuan boleh gariskan perkataan penduduk Syam. Jelasnya hadis ini memberi satu keutamaan dan pujian buat penduduk Syam. Dan Syam pada hari ini merujuk kepada 4 buah negara. Apa dia? Palestin, Syria, Jordan, Lebanon.
Ya. Ini 4 negara pada hari ini yang satu ketika dahulu dikenali sebagai negara Syam. Dan tak dinafikan kalau kita lihat dalam sejarah Islam bagaimana ramai daripada ulama-ulama Islam datang daripada negara Syam ini. Dan pada mulanya pusat pemerintahan Islam di Madinah. Tapi kemudian berpindah ke mana? Berpindah ke Baghdad. Ya, Baghdad, Iraq. Dan juga di Damsyik, ya, Dimashq, di Syria. Walaupun hadis ini adalah satu memberi pujian kepada penduduk Syam. Sehingga Nabi kata, jika penduduk Syam sudah rosak, maka tiada kebaikan lagi pada kalian. Jadi satu berita gembira, tapi dalam masa yang sama satu amaran. Dan subhanallah, antara apa yang kita lihat berlaku pada zaman ini, bagaimana seorang tokoh besar yang bernama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau asalnya daripada Albania di Eropah Timur, tapi kemudian berhijrah ke negeri Syam, ke Syria, sebelum berpindah ke Jordan dan meninggal dunia di Jordan 20 tahun dahulu. Jadi ini antara apa yang menjelaskan tentang hadis ini. Subhanallah, bagaimana apabila Allah mentakdirkan sesuatu, dia meletakkan asbabnya. Itu sudah antaranya ialah Syekh Al-Albani. Beliau tinggal di Syria, kemudian di Jordan, dan bagaimana ilmu yang beliau bawa benar-benar telah dimanfaatkan oleh umat Islam satu dunia. Dan kawan dan lawan mengakui ketokohan dan jasa beliau, terutamanya dalam menyaring hadis-hadis dan menjelaskan. Di mana satu ketika dahulu, tuan-tuan, kalau boleh saya kata 50 tahun dahulu, apabila mana-mana ilmuwan Islam membawakan hadis-hadis dalam buku atau di atas mimbar, dan perkara ini diceritakan oleh siapa, tuan-tuan? Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin dicerita benda ni. Dia kata, kami dulu, satu ketika dulu, bila seorang itu membawa hadis, atau seorang khatib menyebut hadis, dia akan sebut apa? Sabda Nabi, sekian, dan hadis ni diriwayatkan oleh si fulan. Diriwayatkan oleh Abu Daud ke Tirmizi ke siapa. Dan dia berhenti kat situ. Maknanya tak pernah dalam 50 tahun dulu akan disebut status sebuah hadis itu. Sahih, tak sahih. Syekh Utsaimin kata, itu benda yang tak pernah kita dengar. Sehinggalah datang seorang tokoh ni, iaitu Syekh Albani, dan beliau tiba mengatakan, hadis ni diriwayatkan oleh si fulan, dan statusnya sahih, dan statusnya hasan, dan statusnya dhaif. Kerana begini. Dia kata, kami tak pernah dengar perkataan macam ni. Jadi, kita lihat ini semua, memberi penjelasan kepada kita sedikit sebanyak tentang hadis nombor 2 ni yang sedang kita bahaskan ni. Bagaimana Syekh Al-Albani, beliau terdiri daripada kalangan ulama Syam, satu ketika dahulu, tidak lama dahulu, sebelum beliau meninggal, pada tahun 1999. Baik. Kemudian kita lihat nombor 3, Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, dia berkata, mereka yang dimaksudkan dengan hadis dalam nombor 1 dan 2 ini, golongan yang diberi kemenangan ini, Ibnu Mubarak menjelaskan, mereka menurutku ialah ashabul hadis, ahli hadis. Ibnu Mubarak ini antara ulama salaf dulu. Dalam antara generasi tabi'in atau tabi'in, Ibnu Mubarak. Pada beliau, apa yang dimaksudkan dengan At-Taif Al-Mansurah, golongan yang diberi kemenangan, ialah ahli hadis. Saya nak tanya tuan-tuan, ahli hadis, dia adalah istilah merujuk kepada
ahli hadis, jelas. Tapi lawan istilah ahli hadis siapa? Jangan kata ahli bukan hadis. Ahli hadis, istilah bagi membezakan antara siapa dengan siapa. Ahli hadis, lawan dia siapa? Ahli bidah lebih kepada ahli sunnah. Ahli sunnah lawan dia ahli bidah. Ahli hadis, ahli kalam. Tuan-tuan letak isyarat lawan ahli kalam. Ya, lawan kepada ahli kalam. Ahli kalam yakni orang yang mendahulukan akal. Terutamanya dalam hal akidah lah. Atau dalam hal agama secara amnya. Jadi beliau menafikan golongan ahli kalam. Yani ahli kalam tak masuk dalam kategori ini. Tak masuk sama sekali dalam istilah golongan yang diberi kemenangan. Ini menurut Ibnu Mubarak. Dan kalau kita lihat, kenapa beliau kata ahli hadis bukan ahli kalam? Dari sudut sejarahnya pun jelas. Ketika mana golongan ahli kalam ni datang kemudian. Yang pastinya tak ada golongan ahli kalam dalam kalangan para sahabat. Ada Jahmiyah dalam kalangan sahabat. Ada Mu'tazilah dalam kalangan sahabat. Ada siapa sahabat yang Jahmiyah, atau Mu'tazilah, atau Asy'ariyah, atau Maturidiyah dalam kalangan sahabat? Atau dalam kalangan tabi'in, atau tabi'in? Tak ada. Sedangkan hadis ni kata, golongan yang diberi kemenangan ini akan sentiasa wujud dalam setiap zaman. Tapi kalau 3 zaman yang pertama mereka dah tak ada, maka ini dah bercanggah dah dengan hadis ni. Boleh faham, tuan-tuan? Ini nak kata dari segi definisinya ahli kalam tu wujud kemudian. Tetapi ini tidak menghalang pada hari ini kita lihat ada pula yang kata Rasulullah sebenarnya Asy'ariyah. Rasulullah lah yang mempelopori pemahaman Asy'ariyah. Kita kata macam ini satu gimnastik gimnastik apa tuan-tuan? Gimnastik akal yang sangat luar biasa. Boleh pula Rasulullah Asy'ariyah. Kalau dah Rasulullah Asy'ariyah, kenapa nak panggil Asy'ariyah lagi? Ya. Ya, ini satu benda yang luar biasa lah pada hari ini. Kemudian kita lihat perkara yang keempat. Imam Bukhari, beliau berkata, Ali bin Al-Madini guru kepada Imam Bukhari. Dia berkata tentang siapa golongan yang diberi kemenangan ni. Mereka ialah ashabul hadis. Ini jawapan yang sama, ahli hadis. Kemudian nombor 5, Imam Ahmad bin Hanbal, murid kepada Imam Syafi'i. Dia berkata, jika golongan yang diberi kemenangan ini, yakni At-Taifah Al-Mansurah, bukan ashabul hadis, bukan ahli hadis, maka aku tak tahu siapa lagi. Ini semua ya kenyataan ulama-ulama besar salaf dahulu menegaskan bahawa golongan yang diberi kemenangan ialah ahli hadis, bukan ahli kalam. Sama sekali bukan Jahmiyah, bukan Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Mustahil. Mereka kata siapa? Ahli hadis. Mereka ialah golongan ahli hadis. Baik, kemudian dan kalau nak tanya siapa ahli hadis? Kita kata jelaslah pada istilah tu, mereka yang berpegang teguh dengan hadis, yang mendahulukan hadis, yang mengetepikan pandangan akal, mendahulukan hadis dalam segala hal agama, itu golongan hadis. Sedangkan golongan ahli kalam, metod manhaj mereka berbeza sama sekali. Mereka mendahulukan akal, bahkan nas wahyu Al-Quran hadis dipaksa supaya ikut akal. Sedangkan kita kata sepatutnya akal dipaksa ikut wahyu. Ya, sedangkan sefir mereka terbalik sama sekali, golongan ahli kalam. Baik. Kemudian nombor 6, tuan-tuan. Sesungguhnya golongan ahli hadis selaku mereka yang mengkaji hadis dan segala ilmu yang berkait dengan hadis, ya, adalah manusia yang paling tahu tentang sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Logik benda tu kan? Dan nama pun ahli hadis, ya. Mereka lah orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Petunjuk-petunjuk, akhlak-akhlak, peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi. Dan segala apa sahaja yang berkait dengan sunnah Nabi itu. Dan siapa yang lebih faham tentang sunnah Nabi kalau bukan ahli hadis? Kerana sunnah itu sendiri, salah satu istilah bagi sunnah ialah hadis. Betul tuan-tuan? Kan?
istilah sunnah tu, antara kata lain, antara istilah lain ialah hadis. Hadis juga dikelari sebagai sunnah. Jadi siapa yang lebih kenal, siapa yang lebih tahu tentang sunnah Nabi kalau bukan ahli hadis, ya? Tapi adalah satu yang luar biasa pada hari ini, ya. Apabila ada sebahagian ilmuwan, apabila ada sebahagian guru atau ustaz, dia kata ada orang pada hari ini kalau seorang guru tu dicakap, dia minta dalil. Dia kata seorang murid tu tak patut nak tanya mana dalil. Jangan kurang ajar dengan ustaz, jangan kurang ajar dengan guru. Mana dalil, mana dalil. Kemudian dia berseluruh, dia kata nanti kau dah mati, malaikat datang tanya kau apa agama kau tanya dia mana dalil. Nanti malaikat akan pukul engkau dan aku pun akan cucuk malaikat tu suruh pukul engkau lagi. Lihat bagaimana pemikiran sebahagian orang, ya. Mengandaikan bahawa apa saja yang ustaz kata mesti ada dalil. Adakah ini satu hujah, satu metod yang kita kata benar, lurus? Apa saja yang ustaz kata mesti ada dalil. Kau jangan tanya dalil. Kalau kau tanya dalil, ini tak ada adab dan sebagainya lah. Ya? Jadi, berbandingkan mereka yang memang sentiasa menekankan tentang dalil. Sentiasa mengajar masyarakat dalam setiap apa yang berkait dengan ajaran agama. Tak kira akidah atau ibadah. Dan dalilnya sekian-sekian. Ya? Firman Allah atau sabda Rasulullah. Kita boleh nampak insya-Allah dua pendekatan yang berbeza antara kelompok yang mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka yang kita kata mengatasnamakan sunnah Nabi dengan membawa slogan cinta Nabi dan sebagainya. Tetapi dari segi praktiknya mereka tidak peduli tentang sunnah Nabi. Bahkan mempertikaikan siapa saja yang bertanya tentang dalil daripada sunnah dan sebagainya, ya, menganggap bahawa itu satu perbuatan yang tidak beradab dan seumpamanya. Tapi dalam masa yang sama slogan mereka apa? Cinta Nabi. Tetapi kita kata kalau cinta Nabi tanpa ikut sunnah Nabi itu bukan cinta yang betul. Bahkan ini adalah cinta yang menyeleweng, ya, kerana cinta Nabi tapi tak ikut cara Nabi. Itu adalah satu yang tidak wajar, tidak betul. Baik. Kemudian lihat poin yang ketujuh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata kepada Imam Ahmad, ya, rahimahullah, antum a'lamu bil hadis minni fa idza ja'akumul hadis sahihan fa a'limuni bihi hatta adhhaba ilaih. Kamu lebih tahu tentang hadis daripada aku. Jika datang kepadamu hadis yang sahih, maka khabarkan kepada aku agar aku dapat berpegang kepadanya. Ya. Ini kenyataan Imam Asy-Syafi'i kepada muridnya Imam Ahmad. Siapa kamu? Kamu, wahai Imam Ahmad, lebih tahu tentang hadis daripada aku. Jadi, pengakuan daripada Imam Syafi'i bahawa murid dia Imam Ahmad lebih arif, lebih pakar, lebih tahu tentang hadis daripada beliau. Kemudian dia kata, jika datang kepadamu hadis yang sahih, kalau kamu ada jumpa hadis sahih, ya, maka khabarkan kepada aku, maklumkan kepada aku, supaya aku dapat berpegang kepadanya, dapat berpegang dengan hadis sahih itu, supaya aku dapat beramal dengan hadis sahih berkenaan. Subhanallah, tuan-tuan, lihat. Pendirian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan sebahagian orang Islam yang menisbahkan mazhab mereka kepada mazhab Syafi'i. Di mana guru mereka, Imam Asy-Syafi'i, jelasnya beliau memberi keutamaan kepada hadis. Dan dalam masa yang sama mengaku diri dia tidak pakar dalam hadis seperti murid dia Imam Ahmad. Dan ini kita maklum bahawa ulama Islam masing-masing ada kepakaran mereka. Ini kita kena ambil tahulah. Jangan kita
terlalu nak taksub atau terlalu nak memuji secara berlebih-lebihan. Kita maklum bahawa ulama Islam masing-masing ada bidang mereka masing-masing. Dalam agama Islam kan kita ada bahagian-bahagian dia. Kita ada bahagian akidah, kita ada bahagian fiqh, kita ada bahagian akhlak, kita ada bahagian hadis, kita ada bahagian Al-Quran, ya, bahagian tafsir. Ini semua bahagian sirah, ya. Ini semua cabang-cabang dalam agama yang untuk makluman tuan-tuan, ada tokoh-tokoh dia yang telah mengarang buku mengenai topik-topik agama yang berbeza-beza ini. Jadi Imam Syafi'i kita kata, seperti yang kita sedia maklum, beliau tokoh dalam fiqh. Ya, beliau bahkan kepadanya dinisbahkan mazhab fiqh Syafi'i. Tapi ada pun Imam Ahmad, beliau juga tokoh dalam fiqh kerana dinisbahkan kepadanya mazhab fiqh Hambali. Tapi beliau juga adalah tokoh dalam hadis. Dan buku beliau Al-Musnad adalah sebesar-besar bukti. Buku Imam Ahmad, kitab Al-Musnad, saya ingat dalam 42 jilid, buku besar, ya, menghimpunkan, ya, hadis-hadis. Ini semua menunjukkan kebenaran ketokohan beliau dalam hadis. Tapi kita lihat bagaimana sikap, kita kata sifat insaf, tuan-tuan. Sikap adil. Sikap merendah diri Imam Syafi'i terhadap kebenaran. Pengakuan beliau bagaimana beliau tidaklah mengetahui semua kebenaran itu. Tidaklah beliau mengakui, ya, bahawa tidaklah semua ilmu itu terkumpul pada beliau. Beliau mengakui hal tersebut. Sehingga mengatakan kepada murid beliau, jika datang kepadamu hadis yang sahih, maka maklumkan kepada aku. Kemudian beliau kata apa? Aku akan berpegang kepadanya. Apa maksudnya, tuan-tuan? Beliau tak kata untuk aku teliti, untuk aku nak kaji, untuk aku nak merenung, untuk nak melihat perbahasan ulama. Beliau tak kata semua itu, betul? Sebenarnya beliau kata apa? Untuk aku berpegang dengannya. Dan kita kata demikianlah sepatutnya sikap seorang Muslim bila mendepani hadis. Kalau hadis itu sahih, wajib kita terima dan kita berusaha untuk nak beramal dengannya. Sama sekali bukan kita mempertikaikan hadis itu atau kita bertapi-tapi dan berkalau-kalau, ya, tapi atau nak mengetepikan hadis itu atas pendapat si fulan, kenyataan seseorang tokoh, pendapat mazhab atau pandangan akal dan sebagainya. Kita kata itu bukan sifat seorang Muslim yang betul, yang benar. Baik, maka ahlul hadis, semoga Allah menghimpunkan kita bersama mereka, tidak taksub kepada perkataan mana-mana individu, walau setinggi mana pun kedudukan dia, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani kita hanya taksub kepada Nabi. Taksub kepada Nabi itu betul. Tapi kalau taksub kepada selain Nabi, itu masalah. Itu salah. Ini berbeza dengan selain mereka daripada kalangan yang bukan ahlul hadis. Dan mereka tidak beramal dengan hadis. Mereka taksub kepada perkataan imam-imam mereka, guru-guru mereka. Padahal mereka telah dilarang daripada berbuat demikian. Sebagaimana ahlul hadis taksub kepada perkataan Nabi mereka semata-mata. Maka tidak hairanlah jika ahli hadis adalah at-ta'ifah al-mansurah dan al-firqah an-najiyah. Tuan-tuan boleh gariskan tu. Ahli hadis ialah golongan yang selamat dan mereka yang diberi kemenangan. Itu poin saya ingat daripada bab ni. Baik, saya ingat tuan-tuan boleh kita berhenti kat situ. Baik, di sini ada satu soalan. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Kenapa penting untuk kita melihat amalan perbuatan para sahabat sesudah kewafatan Nabi SAW? Saya ingat soalan yang sangat bagus, tuan-tuan. Kenapa penting untuk kita nak lihat
amalan perbuatan para sahabat sesudah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa signifikannya amalan para sahabat? Kita kata kedudukan para sahabat sangat penting dan kritikal. Malah tidaklah Al-Quran dan hadis sampai kepada kita. Dari mana datang Al-Quran yang ada di tangan kita? Dari mana datangnya hadis yang kita baca pada hari ini? Kita kata tidak lain dan tidak bukan daripada jalan riwayat sahabat. Sahabat yang telah meriwayatkan kepada generasi yang datang berikutnya, selepas mereka. Kemudian generasi yang seterusnya sampailah kepada kita. Dengan kata lain, kalau tak ada sahabat, nescaya Al-Quran dan hadis itu tak akan sampai kepada kita. Kan? Maknanya dengan, kalau Nabi wafat, maka terkuburlah sekali Al-Quran dan hadis, jika bukan kerana sahabat telah memelihara Al-Quran dan hadis itu, dan menyampaikannya kepada generasi yang datang seterusnya. Maka persoalan di sini, ya, adakah para sahabat itu apabila mereka meriwayatkan Al-Quran dan hadis, adakah mereka meriwayatkannya secara huruf sahaja tanpa pemahaman, atau adakah mereka telah meriwayatkannya kedua Al-Quran dan hadis itu beserta dengan pemahaman kedua Al-Quran dan hadis itu? Kita kata semestinya dengan pemahaman. Para sahabat sama sekali mereka bukan golongan yang baca Al-Quran tapi tak faham. Baca hadis tapi tak faham. Bahkan mereka yang lebih faham. Kerana mereka telah menyaksikan sendiri Al-Quran dan hadis itu diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi mempraktikkan ayat Al-Quran dan hadis yang baginda yang diturunkan ke atas baginda itu dengan mata kepala sendiri, mereka sendiri. Dan mereka lah satu-satunya generasi yang kita kata saksi hidup yang melihat, ya, bagaimana praktik kedua Al-Quran dan hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri secara langsung. Dan ini satu kelebihan yang tidak ada pada mana-mana generasi yang lain, ya. Dan perkara ini dijelaskan lagi dalam Al-Quran apabila Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, yakni wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyuruh manusia kepadanya, ya, berdasarkan keterangan, berdasarkan ilmu. Aku dan mereka yang mengikuti aku. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan mereka yang ittiba' kepadaku. Siapakah yang dimaksudkan dengan aku dan mereka yang mengikut aku? Kita kata Rasulullah dan para sahabat secara utama. Kemudian generasi yang datang seterusnya yang ikut jejak langkah, ya, ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ana wa man ittaba'ani ialah Nabi dan para sahabat secara utama, ya. Baik. Kemudian ada yang bertanya lagi, ada golongan yang nampak seperti salafi memperjuangkan sunnah dan mungkin ada title doktor dan sebagainya, dan memang bidang pengajian hadis, tapi sebenarnya mereka mungkin ada kecenderungan ikhwan muslimin. Maka bolehkah mereka digolongkan sebagai Taif al-Mansurah, dan bolehkah kita mengambil ilmu hadis daripada mereka kerana mereka pakar al-hadis? Baik, soalan yang bagus juga, ya. Penanya dia bertanya tentang ada kelompok, ya, dan betapa banyaknya kelompok-kelompok ini. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis tentang perpecahan umat, ya. Bahawa kelompok-kelompok yang mendakwa Islam, ya, tetapi menyelisih Islam, itu memang wujud. Seperti mana dalam hadis perpecahan umat. Termasuklah kita kata mereka yang mungkin mengkaji hadis, tetapi ada kecenderungan ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin adalah satu kelompok lah, ya, yang disebut oleh para ulama, kelompok contemporary, ya, ikhwan muslimin, yang diasaskan oleh seorang bernama Al-Hasan Al-Banna, ya, di Mesir. Dan mereka ada pemahaman dan pemikiran mereka yang tersendiri, yang secara ringkasnya mereka adalah kumpulan haraki, kumpulan yang ada kecenderungan politik secara utama, dan fokus mereka lebih kepada nak berebut jawatan dan nak mengambil tampuk kuasa daripada pemerintah Muslim di sebuah tempat itu. Jadi memang kita lihat dari satu zaman ke satu zaman, mereka ikhwan muslimin sejarah mereka dah 100 tahun, ya. Mereka ditubuhkan, ikhwan muslimin ditubuhkan pada tahun 1928, ya, 4 tahun selepas kejatuhan Khilafah Uthmaniyah.
ditubuhkan pada 1928 di Mesir. Tapi di sepanjang tempoh 100 tahun ini kita lihat bagaimana pendekatan yang mereka telah ambil. Bagaimana mereka banyak bekerjasama dengan Syiah di Iran, ya. Mereka lah yang mempropori usaha takrib, nak berdamai, nak berbaik-baik antara Sunni dengan Syiah. Ini telah dimulakan dan dipelopori oleh orang Ikhwan Muslimin. Tapi dalam masa yang sama kita lihat bagaimana usaha demi usaha yang mereka ambil untuk nak menjatuhkan kuasa kerajaan, ya, di mana-mana negara, terutamanya di Mesir dan negara-negara Islam yang lain, ya, mengakibatkan banyak berlaku mudarat yang ditimbulkan oleh kelompok ini. Tapi dalam soalan ini dikata ada orang yang title yang dikaji hadis tapi dia condong kepada Ikhwan Muslimin. Maknanya kita kata jelasnya kajian hadis yang dia belajar itu tidak memberi pengaruh yang baik kepada dia, ketika mana dia terpengaruh dengan pemikiran Ikhwan Muslimin yang merosakkan ini. Dan kita kata ini bukan satu yang pelik, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar golongan orientalis? Golongan orientalis. Siapa golongan orientalis? Untuk makluman, ini satu benda yang ironi lah. Dalam tempoh 100 tahun ni lah. Golongan orientalis ni pengkaji barat, orang kafir, orang Nasrani, tetapi yang mengkaji Islam, termasuklah mengkaji hadis. Ya, tapi tujuannya sama sekali bukan untuk nak mendekati Islam. Sebaliknya lebih kepada nak merosakkan Islam daripada dalam. Yang dengan membawa hujah-hujah agama Islam itu sendiri. Itu golongan orientalis. Dan untuk makluman, antara perkara yang memang pelik tapi benar, buku ensiklopedia yang pertama dalam Islam yang menghimpunkan ensiklopedia. Tuan-tuan tahu ensiklopedia? Dia apa ensiklopedia? Bahasa mudah dia apa? Ensiklopedia apa? Kamus. Boleh tak saya kata kamus hadis lah? Boleh Kamus hadis Kamus hadis yang pertama dalam sejarah Islam. Saya lupa apa nama dia. Tapi memang telah dikarang dalam tempoh 100 tahun ini. Sebelum ni tak ada kamus hadis. Yang kita nak rujuk, kita nak cari satu hadis. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Diriwayatkan oleh siapa? Kat mana? Buku mana? Dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu? Ini dia ada antara caranya yang digunakan ialah dengan mengarang buku ensiklopedia hadis atau kamus hadis. Tinggal lagi untuk makluman tuan-tuan, kamus hadis yang pertama yang ditulis, yang dikarang, telah dikarang oleh seorang orientalis. Lihat. Dengan kata lain, golongan orientalis ni, mereka lah yang mengkaji hadis sehingga mengalahkan ramai daripada orang Islam yang lain, termasuk ilmuwan-ilmuwan Islam yang lain. Sehingga mereka telah membukukan kamus hadis. Tetapi sedikit pun daripada keberkatan ilmu hadis tu mereka tak dapat. Betul atau tidak? Kerana mereka orang Nasrani. Ya, orang Yahudi atau Nasrani. Macam itulah. Ya, golongan orientalis ni. Jadi jangan terkejut tuan-tuan. Kalau orang tu mengkaji hadis, tapi mungkin kemudian dia terpesong ikut mana-mana pemikiran ikhwan, atau apa-apalah pemikiran yang merosakkan, ya. Itu bukanlah satu yang pelik. Kerana kemuncaknya apa tuan-tuan? Hidayah di tangan Allah. Ya, jadi tinggal lagi kita kena berwaspada lah. Kita kena berwaspada dan kita kena ambil maklumlah bahawa ya benar beliau mungkin ada mengkaji hadis dan seumpamanya. Tetapi ketika mana manhaj beliau tidak lurus, maka kita kena berhati-hati, bahkan kita seeloknya ketepikan orang-orang yang macam ni. Kerana kita khawatir ya pemikiran mereka yang terpesong itu akan terkena pada kita secara sedar atau tidak. Ya. Baik, ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya berkenaan budaya pendakwah yang suka menyebut perkataan saya ijazahkan sekian-sekian kepada anda. Semua lebih kurang macam tu. Ya, ini perkataan ijazah. Ya, saya ijazahkan buku sekian-sekian, atau saya ijazahkan hadis sekian-sekian, atau saya ijazahkan bacaan Al-Quran sekian-sekian. Kita kata ini adalah satu tradisi Islam yang telah sekian lama diamalkan zaman berzaman. Tuan-tuan, tradisi berguru ini memang kita kata memang
telah mula sejak awal dalam Islam sampai ke hari ini. Ya. Cumanya tuan-tuan, seperti yang kita sedia maklum, bahawa ilmu riwayat sudah lama berhenti. Meriwayatkan hadis secara khusus ni. Itu sudah lama berhenti. Sejak kedatangan, boleh saya kata sejak bermulanya pada abad yang ketiga atau keempat, dengan kedatangan ulama hadis, misal Bukhari, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain. Apabila mereka membukukan hadis itu, maka semenjak hadis-hadis dibukukan, ilmu riwayat secara amnya dan ilmu riwayat hadis secara khasnya terhenti atau tidak lagi diberi perhatian. Sedangkan sebelum itu, para ulama sangat teliti dengan riwayat. Kalau seorang tu dia membawa hadis, maka akan ditanya kepada dia, hadis ni kau dengar dari siapa? Maknanya sebut sanad riwayat hadis yang kau bawa ni. Kalau sanad yang dibawa itu adalah betul, ya, lurus, ya, diterima, maka diterimalah riwayat itu. Jika tidak, ya, sanad dia terputus atau ada perawi yang lemah dan sebagainya, akan ditolak hadis yang diriwayatkan itu. Tapi kita kata, semenjak hadis-hadis dibukukan dalam buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, maka ilmu riwayat ini sudah tidak lagi diberi keutamaan. Sebaliknya, dia lebih kepada tradisi, ya, yang terus dihidupkan daripada satu zaman ke satu zaman sampailah kepada kita pada hari ini. Tapi kalau tuan-tuan tanya, adakah dia satu benda yang penting? Kita kata tidak, ya, kerana ilmu agama sudah dibukukan. Seperti mana Al-Quran telah dibukukan, hadis-hadis telah dibukukan. Bukan itu saja, ilmu-ilmu agama yang lain, ya, ilmu tafsir, ilmu fiqh, usul fiqh dan apa semua sudah dibukukan. Maka kita tidak perlu lagi bergantung kepada riwayat, ya. Bahkan pada hari ini kalau kita tanya, apa ijazah engkau ni riwayat daripada siapa? Oh, sampai kepada, dia ada dua. Kadang-kadang dia mengijazahkan satu buku ni, contohnya buku hadis 40. Dia kata, saya ijazahkan buku hadis 40 ni sampailah kepada penulisnya. Penulisnya siapa? Imam An-Nawawi. Maksudnya dia punya sanad dia sampai kepada Imam An-Nawawi. Atau kalau Al-Quran, dia kata, saya ijazahkan bacaan Al-Quran saya ni kepada engkau. Kalau Al-Quran, riwayat dia sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua bentuk lah. Satu sampai kepada Rasulullah, satu sampai kepada guru pengarang buku tertentu yang diijazahkan itu. Kita kata ini hanya dia lebih kepada apa? Nak meneruskan tradisi, ya, tradisi Islam yang sekian lama diamalkan. Tapi pada hari ini sudah tidak lagi diberi perhatian dan keutamaan. Tetapi saya kata pada hari ini sepertinya ada kecenderungan, kita dah boleh nampak sudah ada apa? Ada jurang antara mereka yang memberi keutamaan kepada ijazah atau sanad ini dengan mereka yang lebih memberi keutamaan kepada ilmu yang benar itu sendiri. Ketika mana ada kelompok, kita kena ambil maklum lah, kelompok yang dikata nak belajar bersanad. Tuan-tuan pernah dengar? Belajar bersanad. Ada kena dapat ijazah. Mereka ini ternyata, ia daripada sudut mereka nak hidupkan tradisi itu, tetapi daripada satu sudut yang lebih signifikan, mereka tak beri kepentingan kepada ilmu yang mereka belajar itu sendiri. Sebaliknya lebih kepada nak mengajak kepada taksub kepada guru dengan ucapan belajar bersanad dan menolak siapa yang tak belajar bersanad. Sedangkan ini sikap yang melampau. Ya. Bukan syarat untuk kalau orang tu nak belajar agama dia kena belajar secara bersanad. Itu bukan syarat. Dari mana datang syarat yang seperti itu? Tidak ada sama sekali. Tapi kita lihat perkara ini diperbesar-besarkan oleh golongan yang cenderung kepada tarikat, ya, kesufian dan seumpamanya. Baik tuan-tuan, saya ingat sekadar itu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.